जी मोदी भजाओ देश बचाओ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? देखो गल ये है कि जो मोदी साहब ने पिछले 6.5 साल तो ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਆ, ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਆ। पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2014 ਚ आई इन्होंने एक नारा दिता भी किसान भाइयों जब हम सरकार बनाएंगे सबसे पहले किसानों का पूरे का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उसमें सच्चाई जीरो। उसके बाद इन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, रिजल्ट जीरो। उसके बाद इन्होंने लोगों को 2016 में इनाम दिया जो नोटबंदी का, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे गांव में रहने वाले जो हमारी माता बहनें अपने आने वाले समय के लिए, बुढ़ापे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी की बेटी के लिए कुछ थोड़ा सा बचा के रखा था, नोटबंदी में वो उनको सारा निकालना पड़ा। तो अब क्या हालात हैं कि नोटबंदी से ये कहते थे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, कहाँ हुआ। ये कहते थे नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, कहाँ हुआ। सारा काम वैसे ही चल रहा है। तो अब इन्होंने उसके बाद GST ले आए, उससे भी देश का पट्टा बैठ गया। तो अब जो इन्होंने 3 कानून लाए हैं, अब कानून बने हैं, 3 ऑर्डिनेंस 5 जून को लाए हैं। पहली बात तो ये कोरोना का पूरी दुनिया में, विश्व में इतनी महामारी फैली हुई थी कि बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ थी अमेरिका जैसी, रशिया, कनाडा, ब्रिटानिया, यूरोप, सारा इसकी लपेट में आ चुका था। तो मोदी साहब ने 5 जून को चुपच बीते 23 मार्च को लॉकडाउन लगाते हैं इंडिया में, तो 2 महीने पड़ते हैं, तो ये एक तोहफा दे देते हैं किसानों के लिए। असल में ये किसानों के लिए तोहफा नहीं था, ये किसानों की मौत के वारंटों के ऊपर दस्तखत थे, जो डेथ वारंट थे उसके ऊपर दस्तखत करके इन्होंने ये वो ऑर्डिनेंस के रूप में लाए। उसके बाद पार्लियामेंट में लाए। राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी नहीं थी। राज्यसभा का एक्ट क्या कहता है कि अगर एक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का उठ के खड़ा होकर बोल दे कि मैं तो भाई इसकी वोटिंग कराना चाहता हूँ, तो वोटिंग करानी पड़ती है। एक आदमी या सारी ऑपोजिशन खड़ी होगी। तो इनके जो स्पीकर थे उन्होंने क्या किया, यस नो वाला फार्मूला बरता, जिससे पता नहीं लगता यस वाले कितने हैं, नो वाले कितने हैं। तो कहने का भाव है कि ये कारपोरेट घरानों के लिए ये एक्ट लाए हैं। पहले 2014 में सरकार आई, इन्होंने पहले एक्ट लाए थे कि किसी किसान की ज़मीन हम ले सकते हैं उसकी मर्जी के बगैर भी। कहीं लिख दिया 80% उनकी डिज़ाइन के मुताबिक लेंगे, 70% लेंगे। तो इनको पता था राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं है, ये मिनोरिटी में थे। तो इन्होंने 2015 में वो एक्ट मन की बात में वापस ले लिया। 2015 में उसको इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि इनके पास मिनोरिटी थी राज्यसभा में। तो उसके बाद इन्होंने जो किया आपके सामने है, मीडिया के सामने है, इन्होंने देश में जीती हुई सरकारों को तोड़ा, MLA खरीदे, उनको बकाया, डराया, धमकाया ED के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, CBI के जरिए। तो मेजोरिटी ले आए पूरे इंडिया में। तो इन्होंने राज्यसभा की मेजोरिटी लाके, इनकी आंख वही थी। एक कहावत है, कहते हैं भी जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा पखारी। तो ये वो बात है। ये गुजरात के रहने वाले हमारे होम मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर, दोनों की सोच ओनली व्यापार पे है, ट्रेड पे है। ना इनका कोई देश हित है, ना इनको देश की कोई फिक्र है। ये तो जो अडानी अंबानी कारपोरेट घराने हैं उनको इन्होंने देखो, ये कहते हैं कि हमने जो देश की कंपनियां बढ़ी हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे। रेलवे प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट था, क्या किया उसको बेचना शुरू कर दिया। अब रेलवे स्टेशन के लिख दिया अडानी रेलवे स्टेशन, अडानी एयरपोर्ट। बंगलौर में उस दिन लिख दिया रात को 12 बजे अडानी एयरपोर्ट। अब BSNL बिकने वाली थी, उसके एम्प्लॉइज़ का प्रेशर बढ़ गया, थोड़ी देर में बेच देंगे। उसके बाद ये भारतीय पेट्रोलियम थोड़ी देर में बिकने वाली है, वो भी अंबानी खरीद रहा है। तो जो भी है सेक्टर जितने भी हैं, कोल सेक्टर हो, LIC भी बेचने वाले हैं। तो एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक ही इदारा था एग्रीकल्चर, जिसकी ग्रोथ जड़ी है ऊपर जा रही थी। बाकी सब घट्टे में पड़ रहे थे, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे इनकी नीतियों की वजह से, या इनकी नीयत की वजह से। तो अब इन्होंने जो फायदे वाला काम था रह गया किसानी वाला, उसको अडानी बानी को सौंपने का मन बना लिया। उसी के तहत ये बिल लाए हैं। इसीलिए हमने लिखा है काला कानून वापस लाओ,
मोदी भजाओ देश बचाओ। लेकिन सर उन्होंने साफ कहता कि ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ वापस नहीं लेंगे, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਊਆਂ ਨਾਲ। ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਗਊਆਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ GST ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਇਨਕਮ टैक्स ਦਿੰਦੇ ਆ। हिंदुस्तान के कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? सिर्फ व्यापारी। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं वो तो सब गड़बड़ कर जाते हैं, छोटा जो मीडियम व्यापारी हमारे जैसा वो गड़बड़ नहीं कर सकता, लोग नहीं सकता। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने पहले तो जो पाला पड़ा था व्यापारियों के साथ पड़ा था, उसके CAA का वास्ता बढ़ गया, उनको देशद्रोही बता दिया। जो भी बात अपने देश के लिए, देश में देश के हित की करता है या अपने ट्रेड की करता है या अपने समाज के लिए करता है, वो तो देशद्रोही है। देश का प्रेम जो है वो ओनली बीजेपी के पास है, RSS के पास है, बाकी तो सब लोग देशद्रोही हैं। ये जो किसान धरने चल रहे हैं, इनको पहले इन्होंने बोला खालिस्तानी, फिर बोला अतवादी, अब क्या कहते हैं? इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है। अरे जहाँ बात नहीं बनती, अरे चीन का पाकिस्तान का हाथ है तो इन लोगों को छोड़ो, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। पहले भी की थी आपने, पुलवामा कांड में की थी ना इलेक्शन जीतने के लिए। अब उनको करो, आपने हमारे किसानों को बहका दिया। तो ये किसान तो सभी बेवकूफ़ हैं, अकल तो इनको ये जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है, वो सब अकल वाले हैं। बाकी सारा समाज, सारा देश, सारा किसान, 70% हिंदुस्तान की बाती वो सारी बेवकूफ़ है। इनको कोई अकल नहीं है। जिन्होंने 60 साल दूसरे सरकार में राज किया वो तो बेवकूफ़ हैं। तो ये आज 6 साल के आगे इनको अकल आ गई। तो ये कहते हैं वापस नहीं ले गए, ये कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। ये पंजाब के किसान ने ठान लिया, इनका इतिहास है। मोदी साहब कल बोल रहे थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग का अपना उद्घाटन करने आए थे, तो वहाँ इन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की तुक बोली कि संवाद होना चाहिए। अरे संवाद आप कहाँ करते हो? आप तो मन की बात करते हो। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बोलता जा रहा हूँ। दूसरों का क्या फायदा जब आपकी नहीं सुनूंगा? मन की बात करते हैं, लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? तो उसमें पूछे, इनकी बात आके सुने। मैंने देखा राजनाथ सिंह जी की 2-3 वीडियो वायरल हुई हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये जो आप वो क्या अपना अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसके पीछे कौन था? बीजेपी। बदलाव लाने के लिए तब कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के पास किसानों की आवाज इनको सुन नहीं रही। अरे आज आपको तो घर में घुस गए, आपको बात क्यों नहीं सुनती? वो मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये सब लोटू टोला है। वो जो रामदेव है ऐसे जो करता है ना, थोड़ी सी कम है, जानबूझ के करता है। हमारे जीरा में गया, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब में, कहता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मुखातब करके, गुरु के सिख को, कहते तब तक अत्याचार खत्म नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी जब तक आप 500 वाला नोट बंद नहीं करेंगे। ये मेरे जीरा में मेरे सामने बोला। कहते 50 का नोट हो और 100 का, और नीचे 10-20 का हो, जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है कि 100 से ऊपर डॉलर नहीं है। ऐसा करेंगे तो देश के करप्शन खत्म होगी। तो अब करप्शन खत्म होगी। 500 का बंद कर दिया, 10 का 1000 वाला बंद किया, तो गुलाबी रंग का आ गया 2000। अब रामदेव जी को बल्ले बल्ले, कहते हैं हमारा पतंजलि का घी लो, पतंजलि की दालें लो। कहाँ इनके खेत? पतंजलि की चाय लो, पतंजलि की पेस्ट लो, पतंजलि के चावल लो, बनते कहाँ हैं? इनका स्टैंप है और मोदी साहब का हाथ है उसके ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੇਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आगे आगे देखो होता है क्या, ना अडानी का माल बिकेगा। आज पेपर में आया था 28 लाख कनेक्शन लोगों ने डिस्कनेक्ट करा दिए जियो के। ये जो किसान बिल आए हैं ना, उसका क्या होगा? पहले क्या था, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जियो का पता चला भी 1 साल के लिए नेट फ्री मिल रहा है, तो मैं फिरोजपुर में गया, 1 घंटा मेरे को वेट करनी पड़ी। जब मैं किसी के, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, क्योंकि ये सारा पंजाब को मैं देखता हूँ। तो मैं 1 घंटा बैठा रहा, मन में लालच आ गया, ये फ्री में मिल रहा है, तो तब फ्री में दे दिया उन्होंने। तो उस टाइम क्या था, जो दूसरे नेट थे, एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, या अपना दूसरे जितने भी थे, उसका क्या रेट था? 99 रुपये 1 महीने का, 150 रुपये 3 महीने का। तो जियो ने ऐसी मार मारी, सारी जो टेलीकॉम कंपनियां थी उसको पट्ठा बढ़ा दिया फ्री में देके। आप पता क्या रेट है? 600 रुपये 3 महीने के। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन। ये कितने? 84 दिन। 28 दिन का महीना कर दिया।
क्योंकि ये कारपोरेट घरानों को मोदी साहब का हाथ है। 28 दिन का महीना होता है, महीना 30 और 31 का, और एक 28 का महीना एक साल में एक आता है फरवरी का। इनका सभी फरवरी जैसे महीने बना दिए। तो अब क्या हो रहा है कि जियो की जितनी लूट है, जितना इनका बुरा हाल है नेटवर्क का, अब यहाँ भी नहीं चल रहा। तो ये सारी बात उनकी वही, उनका जो है ना फार्मूला वही है। पहले किसान से इन्होंने एक्ट में क्या है कि मंडियों के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कितना है? 8.5% पंजाब में है, 6.5% हरियाणा में है। 8.5% के हिसाब से 170 रुपये पर क्विंटल पड़ेगा। तो ये बाहर क्या करेंगे, जिम्मेदार को बोलेंगे भी इनका रेट है 1975 रुपये कनक का, हम लेंगे 2075। किसान लालच में आएगा, जैसे मैंने जियो का लिया 1 घंटा बैठ के फ्री में लेने का, हर का मन करता है। तो ये जब लोग जियो वाले या दूसरे जो अडानी वाले या बानी वाले या दूसरे कारगिल वाले या वालमार्ट वाले, जितनों भी जिनके पास इनकी सांठगांठ है, तो उनके पीछे भागेंगे। 100 रुपये जिसको ज़्यादा मिलता है, तो जिसका 500 क्विंटल का माल है उसको 85,000 रुपये बन गया, 500। ऐसे ऐसे लोग, छोटे किसान, उनके तरफ भागेंगे। मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। आड़तीय सिस्टम जो हमारा 60-65 साल से चल रहा है, एशिया में, पूरी दुनिया में जो मंडीकरण सिस्टम पंजाब हरियाणा में, वो कहीं दुनिया में नहीं है। उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये मॉडल कौन सा लाना चाहते हैं? बिहार वाला, यूपी वाला। देखो, जिस दिन बिहार के इलेक्शन होने थे उससे 5-6 दिन पहले मोदी साहब क्या बोलते हैं कि 2006 में नीतीश कुमार जी ने APMC एक्ट खत्म किया था। तो वो मॉडल मैं पूरी दुनिया में लागू करना चाहता हूँ। उनके सभी किसानों को क्या बना दिया, बिहार वालों को भैया। वो भैया कैसे? हमारे पास आता है काम करने मंडियों में, भैया रात को सारी साथ काम करता है, पेट भर खाना भी नहीं खा सकता। किसान के काम करता है, बंगलौर में करता है, गुजरात में करता है, महाराष्ट्र में करता है। तो वैसी स्थिति ये पंजाब और हरियाणा के किसानों की करना चाहते हैं। मैं बता रहा था आपको, ये अडानी बानी क्या करेंगे, 100 रुपये क्विंटल ज़्यादा लेंगे, लोग लालच में उधर भागेंगे, क्योंकि 100 रुपये बहुत होता है। 10 रुपये उपचा माल बिके ना, तो जिम्मेदार कहता है उधर बेचूंगा, तो 100 रुपये ज़्यादा देंगे। उतनी देर में हम आड़तियाँ खत्म हो जाएंगे, हमारे अकाउंटेंट बेकार हो जाएंगे, हमारी लेबर भाग जाएगी कहीं और काम करने फैक्ट्रियों में। तो उसके बाद क्या होगा, मंडियां बंद होगी, मंडियों में गौशाला बन जाएंगी, लीटर लोग बना देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि किसानों के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा अडानी बानी के बगैर। तो ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰੋ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। 19 'ਚ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ EVM ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ EVM ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਫਿਰ EVM ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੇਡੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਜਾਗ ਪਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ। यूपी जाग ਪਿਆ, उत्तराखंड जाग ਪਿਆ, केरला जाग ਪਿਆ, तमिलनाडु जाग ਪਿਆ, पश्चिमी बंगाल जाग ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੋ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੈਲੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਈਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੱਕੀ 1850 ਵਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 800 900 ਹਜ਼ਾਰ। ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਿਆ ਅੱਜ 1888, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 1200 ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, MSP ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 4 5 ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, 6000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ 22 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ, 24 ਦਾ ਆਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਗਾਵਤ ਚਾਹੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ। MP ਵੀ MLA ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਵੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ 370 ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ CAA ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ GST ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਬਰਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਆਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਡੱਬੇ ਸਮੇਤ ਮਠਿਆਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਾੜਾ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਪਾਇਆ ਵੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੇਖੋ 70-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮਨੀਮ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਧੂਰੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਲਾੜਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆਨਾ, ਮਨੂਰੀ, ਮਨਿਆਰੀ, ਬਜਾਜੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ,
ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂ ਸਿੱਟੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਲਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਾੜ ਐਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲੇ ਐ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਉਹਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਆਰ ਟੁਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੇਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਾ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਖੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਂਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਐ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਦਾ ਚਲਾਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, मैं भी किसान हूँ। अरे किसान हो तो किसानों के बीच बैठो, पता लग जाएगा। किसान में आगे बैठो, एक रात ही बैठो। किसान कहना बहुत औखा है, किसान बहुत बड़ी चीज़ है। सारी सारी रात जब सियाल के दिनों में पानी लगाते हैं खेतों में, गर्मी में जो पानी लगाते हैं रात को, कैसे खाद लेके बीज लेके कटाई करते हैं, बीजते हैं। अरे इतनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता। जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है ना, तो सबसे कठिन काम वो है। तो ऐसे ही किसान 6 महीने में 4 महीने अपनी फसल पालता है बच्चों जैसी, तो उसको बाद में 1200 रुपये में बेचना पड़े, 1888 वाला, 1925 वाली 1400 रुपये में कणक बेचनी पड़े, तो वो किसान कब सोचेगा कि ये मोदी साहब ऐसे दोबारा फिर आए रिपीट करें। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀਓ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀਓ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਨੇ 5G ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਫਰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਓ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ 500 ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਆਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।